إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. فمحاضرة هذه الليلة حول حديث المسمى بحديث هرقل، وهو حديث جليل رواه الإمام البخاري في صحيحه والإمام مسلم، كذلك هو مروي في سنن الإمام الترمذي وفي مسند الإمام أحمد. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب بدء الوحي، وهو أول كتاب من كتابه الصحيح. فبدأ الإمام البخاري رحمه الله الصحيح بحديث إنما الأعمال بالنيات في كتاب بدء الوحي، وأنهى هذا الكتاب يعني كتاب بدء الوحي بحديث هرقل. Donc la conférence de ce soir portera sur l'explication du hadith connu sous le nom du hadith de Héracl, le hadith d'Héraclius, dans lequel est décrit la rencontre qu'il y a eu notamment entre Héraclius, l'empereur romain, et Abu Sufyan, qui à l'époque n'était pas musulman mais qui s'est converti par la suite, radiyallahu ta'ala anhu. Ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari, il est rapporté également par l'imam Muslim dans son Sahih, il est rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad, par l'imam al-Tirmidhi dans ses Sunan, et d'autres. Il est présent également dans d'autres recueils de hadith. Dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, c'est sur cette version que je me baserai. L'imam al-Bukhari rahimahullah a cité ce hadith de Héracl dans le premier livre, dans le premier chapitre de son livre Sahih, qui est appelé le chapitre Bad il-Wahi. Il a commencé son Sahih par le hadith Innama al-a'malu bin-niyat. Il a terminé ce livre, le chapitre Bad al-Wahi, par ce hadith de Héracl. Donc, Inch'Allah ta'ala, je vais d'abord lire le hadith dans sa totalité, en arabe, et ensuite, Inch'Allah ta'ala, on expliquera et on traduira chacune des parties de ce hadith au fur et à mesure. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإليا فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟
قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشرف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناطور صاحب إليا وهرقل سقفا على نصارى الشأم يحدث أن هرقل حين قدم إليا أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتل من هذه الأمة
قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى مداين ملكك فيقتل من فيهم من اليهود فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن وسأل عن العرب فقالوا هم يختتنون فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأن هرقل. Donc ce hadith, comme vous avez pu l'entendre, est un hadith qui est assez long. Inch'Allah ta'ala, on va essayer de l'expliquer au maximum, sachant que tout dire concernant ce hadith, il n'y a aucun doute qu'une seule et unique conférence n'est pas du tout suffisante. Donc dans ce hadith, donc la version sur laquelle on se basera est celle présente dans le Sahih de l'imam al-Bukhari. C'est un hadith d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu qui dit que Abu Sufyan, qui est sa kunya et son nom est Sakhr ibn Harb, a informé. Donc Abu Sufyan a informé Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu qu'Héraclius a envoyé des émissaires et des personnes pour aller chercher Abu Sufyan avec ceux qui l'accompagnaient dans une caravane commerciale. Dans une caravane commerciale pendant la période où il y avait un accord entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les polythéistes de Quraysh. Et celui qui a fait cet accord et qui a représenté cet accord chez les polythéistes était Abu Sufyan, Sakhr ibn Harb radiyallahu ta'ala anhu. Et ici cet accord, il s'agit de l'accord de l'Hudaybiyah qui a eu lieu durant la fin de la 6e année de l'Hégire, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est vu refuser l'entrée à la Mecque par les polythéistes dans le but d'accomplir la Umrah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons se sont vus refuser l'entrée et il y a eu des tractations et un accord a été conclu entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les polythéistes de la Mecque, et parmi cet accord qu'il n'y aurait pas de guerre entre eux pendant 10 années. Qu'il n'y aurait pas de guerre entre eux pendant 10 années. Et parmi les accords également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pourrait accomplir la Umrah, lui et ses compagnons, l'année suivante. Donc, la rencontre d'Héraclius avec Abu Sufyan a eu lieu pendant cette période. Et Abu Sufyan était dans une caravane commerciale, c'est-à-dire Ar-Rakb, c'est plus de 10 personnes qui voyagent. Et ici, ils étaient partis dans la région du Sham, et quand on dit Al-Sham, cela signifie la Syrie, cela englobe de nos jours la Syrie, la Jordanie, la Palestine et le Liban également.
Et dans le hadith, ici, il a été dit bisham. On peut dire ash-sham ou on peut dire ash-sham. Les deux sont utilisés en langue arabe. Pourquoi est-ce que Abu Sufyan est parti pour commercer? Car les polythéistes de la Mecque avaient pâti de la guerre, des guerres qu'ils avaient menées avec les musulmans, notamment la bataille de Uhud, notamment la bataille de Badr. Tout cela a affaibli les polythéistes et ils avaient besoin de renflouer leurs caisses. Donc, alors que Abu Sufyan était dans le Sham pour commercer, Héraclius, l'empereur romain, Héraclius, a envoyé des personnes pour aller chercher Abu Sufyan et ceux qui étaient avec lui. Ils les ont rejoints, ils les ont trouvés. فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِلْيَا. Et Ilia, c'est Jérusalem. Ils sont partis, ils les ont trouvés à Jérusalem. Puis ils les ont apportés, donc ces personnes envoyées par Héraclius, ont amené Abu Sufyan et ceux qui étaient avec lui dans une assise avec l'empereur Héraclius. Et il y avait autour de lui, autour de l'empereur, tous ses notables et tous ses vizirs. Il leur a demandé d'entrer et de s'installer, et Héraclius a ensuite demandé à ce que ses interprètes viennent. Pourquoi est-ce que Héraclius a demandé à ce qu'on lui apporte ces Arabes de Quraysh? Ceci car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé un compagnon qui s'appelle Dihya ibn Khalif al-Kalbi radiyallahu ta'ala an, qui fait partie des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Dihya, et notamment Dihya avait une belle apparence radiyallahu ta'ala an, et Jibril alayhi salam, lorsqu'il venait sous forme humaine, venait sous l'apparence de Dihya al-Kalbi radiyallahu ta'ala an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait écrit une lettre à Héraclius. Il a envoyé Dihya al-Kalbi pour la remettre non pas à Héraclius, mais à l'empereur de Bosra, qui est une région dans le sud du Sham, entre le Sham et Médine. Dihya al-Kalbi radiyallahu anhu a remis cette lettre destinée donc à Héraclius, mais il l'a remis à l'empereur de Bosra pour que lui, cet empereur, la fasse parvenir à Héraclius. Et lorsque Héraclius a reçu la lettre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à ses notables est-ce qu'il y avait des personnes faisant partie du peuple de cet homme qui prétend être prophète. Ils ont dit oui. Il leur a dit donc qu'il voulait les rencontrer et discuter avec eux. Pour cela qu'il a envoyé ces hommes qui sont partis à la recherche, notamment d'Abu Sufyan et de ses compagnons. Ils les ont trouvés à Jérusalem, puis les ont amenés dans l'assise d'Héraclius. Puis Héraclius s'est adressé à eux et leur a dit: lequel d'entre vous a la généalogie la plus proche de cet homme qui prétend être un prophète? Abu Sufyan a dit: moi. Il a dit: moi, je suis celui qui se rapproche le plus de sa lignée.
Héraclius a alors dit, approchez-le de moi. Et dit à ses compagnons de s'approcher également. Et placez ses compagnons derrière lui. Placez ses compagnons derrière lui. Puis il a dit à ses interprètes de leur dire qu'il va poser des questions à cet homme, en parlant de Abu Sufyan, au sujet du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. S'il ment, alors faites-moi signe. S'il ment, alors faites-moi signe. Héraclius s'est adressé aux compagnons de qui? D'Abu Sufyan, qui étaient derrière lui. Et Héraclius était un homme extrêmement intelligent. Le fait qu'il ait demandé aux compagnons de Abu Sufyan de se mettre derrière lui, car Abu Sufyan était un notable de Quraysh. Il était respecté chez eux. Et comme je vous l'ai dit, c'est lui qui a fait le pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam au nom des polythéistes, car beaucoup de polythéistes et beaucoup de notables des polythéistes sont morts lors de la bataille de Badr. Et si les compagnons d'Abu Sufyan avaient été devant lui, ils auraient éprouvé de la gêne de faire un signe s'il était amené à mentir devant lui, car ils le respectaient énormément. Donc Héraclius leur a demandé de se placer derrière son dos. Il a demandé à parler à celui qui avait la lignée la plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car cet homme ne pourrait pas dire du mal de la généalogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car si Abu Sufyan disait du mal sur la généalogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reviendrait à dire du mal sur sa propre généalogie. Et Abu Sufyan rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam au niveau du troisième grand-père. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son nom est Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf. Et Abu Sufyan, c'est Abu Sufyan ibn Harb ibn Umayyah ibn Abdi Shams ibn Abdi Manaf. Donc il rejoint la généalogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam au niveau de qui? De Abdu Manaf. De Abdu Manaf. Puis Abu Sufyan a dit: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. Par Allah, si ce n'était la honte que l'on m'attribue un mensonge, j'aurais menti. Abu Sufyan, qui à l'époque n'était pas musulman. Et pour eux, le fait de se voir attribuer un mensonge était une honte. Et c'était un dénigrement. Car, même si Abu Sufyan savait par exemple que ses compagnons, qui étaient des polythéistes comme lui à l'époque, n'aimaient pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est probable donc que si Abu Sufyan était amené à mentir, qu'il se taise et qu'il ne signale pas que Abu Sufyan a menti à Héraclius. Mais s'il était amené à mentir, ce mensonge arriverait aux oreilles des notables de Quraysh, qui se verront rapporter l'information que Abu Sufyan aurait menti à Héraclius. Or, cela était inconcevable pour Abu Sufyan. Et cela nous montre la gravité du mensonge.
et que les Arabes, même avant l'arrivée de l'islam, condamnaient cet énorme péché qui est le mensonge. Puis Abu Sufyan a dit, la première chose qu'il m'a demandé, Héraclius, est comment est la lignée de cet homme parmi vous? A-t-il une bonne lignée? قال هو فينا ذو نسب. Abu Sufyan a répondu oui. Il est parmi nous une personne qui a une bonne généalogie et une noble généalogie, une noble lignée, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, et on verra tout à l'heure l'épreuve de cela. Puis Héraclius lui a demandé, est-ce qu'une personne avant lui a dit une parole similaire? Autrement dit, est-ce qu'avant lui, un autre homme a prétendu être un prophète? J'ai répondu non. Héraclius lui a dit, est-ce qu'il y avait parmi ses ancêtres un roi? Abu Sufyan a dit non. Héraclius a dit, est-ce les nobles, est-ce les notables parmi les gens qui les suivent ou bien les faibles? J'ai répondu, ce sont les faibles. Et ici, la réponse de Abu Sufyan ne veut pas dire que ce sont que les faibles qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de façon générale, ce sont les faibles. Car il y a des notables et des personnes qui avaient une place importante chez Quraysh. Parmi eux, à leur tête, Abu Bakr et Omar radiyallahu ta'ala anhuma. Et également, ce sont les faibles qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on dit les faibles, ce sont ceux qui n'ont pas forcément de pouvoir, ceux qui ne sont pas forcément riches, car en général, les riches et ceux qui ont le pouvoir ont du mal à obéir à ceux qui sont sous leur tutelle ou à ceux qui sont plus pauvres qu'eux. Puis Héraclius lui a dit, augmente-t-il ou bien leur nombre diminue-t-il? J'ai répondu, au contraire, ils augmentent. Héraclius lui a dit, est-ce que parmi eux, des personnes apostasient par rejet et par dégoût de cette religion, de sa religion, après l'avoir embrassée? J'ai répondu non. J'ai répondu non. Car une personne qui embrasse l'islam et qui apprend l'islam comme il se doit et qui l'applique comme il se doit, n'apostasie pas et n'est pas amené à apostasier en guise de mépris et de colère de par sa religion. Il y a des personnes qui apostasient, wal-'iyadhu billah, le plus souvent pour des raisons mondaines, parce que on leur offre une chose ou autre, et certains, sous la contrainte, apostasient. Et celui qui apostasie sous la contrainte, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Celui-là, on ne peut pas dire qu'il a apostasie si son cœur est plein de foi et si on le menace de mort, soit de le tuer ou soit de dire une parole de mécréance. Celui qui dit la parole de mécréance tout en ayant la foi et en ayant le cœur serein et plein de croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, nul doute qu'il ne sort pas de l'islam, car il a prononcé ces paroles
sous la contrainte. Puis Héraclius a posé une autre question à Abu Sufyan. Il lui a dit, est-ce que vous l'accusiez de mensonge avant qu'il ne dise ce qu'il dit? Abu Sufyan a dit non. Puis Héraclius a dit, est-ce qu'il trahit? Est-ce qu'il trahit? Abu Sufyan a dit non. Mais nous sommes dans une période dans laquelle je ne sais pas ce qu'il va faire. Ils étaient dans la période où était en vigueur le pacte de l'Hudaybiyah. Et Abu Sufyan a dit, وَلَمْ يُمْكِنِّي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ. Et je n'ai pas trouvé l'occasion de rentrer une phrase dans laquelle l'on pourrait comprendre du mal, c'est-à-dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est cette phrase. Si ce n'est cette phrase. Et pourquoi a-t-il dit cette phrase? Pour laisser ce doute planer. Autrement dit, c'est comme s'il disait au Héraclius, non, il n'a jamais trahi. Par contre, il y a un pacte entre nous et lui actuellement, et nous ne savons pas s'il va trahir son engagement ou non. Il y a peut-être une possibilité qu'il trahisse. Il a dit cette phrase dans ce but-là. Or, au final, ce sont les polythéistes qui ont trahi leur engagement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus en l'an 8 de l'Hégire, et c'est suite à ce combat que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ma kana yakhdir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais trahi un engagement. Et le fait que Abu Sufyan n'ait pas eu l'occasion d'insérer une phrase qui pourrait être comprise comme étant une mauvaise chose concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam prouve, comme je vous ai dit, l'intelligence de Héraclius, qui posait des questions précises, des questions qui exigent des réponses brèves, la plupart du temps, soit par oui, soit par non. Et on voit Abu Sufyan répondre non, non, oui, non, non, car les questions sont posées de telle sorte que il n'y a pas de possibilité d'étayer sa réponse et d'apporter des commentaires qui pourraient détourner l'attention de celui qui pose la question. Puis Héraclius lui a dit, l'avez-vous combattu? Il a répondu oui. Héraclius lui a dit, et comment était votre combat avec lui? J'ai répondu, le combat entre nous et lui dépendait. Parfois, nous avions la victoire et le dessus sur eux, et parfois, il avait le dessus sur nous. Puis Héraclius lui a dit, que vous ordonne-t-il? J'ai répondu, il nous dit d'adorer Allah seul sans ne rien lui associer, et de délaisser ce que disent nos parents et nos ancêtres. Il nous ordonne d'accomplir la prière, la zakat, d'être véridique, d'être chaste et de préserver les liens de parenté. Et de préserver les liens. Puis, Héraclius a dit à ses interprètes, dites-lui, je t'ai demandé au sujet de sa lignée,
Et tu m'as répondu qu'il avait une lignée noble. Ainsi sont les prophètes. Ils sont envoyés et ils ont une lignée noble au sein de leur peuple. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il envoie un prophète à un peuple, eh bien, ce prophète est envoyé à une lignée noble parmi eux. Et nous connaissons tous la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui faisait partie de Quraysh. Et la tribu de Quraysh était la plus noble des tribus parmi les tribus arabes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la tribu de Quraysh, faisait partie de ceux qui avaient la lignée la plus noble, à savoir les fils de Abdul Muttalib. Puis je t'ai demandé, est-ce qu'une personne avant lui a dit une parole similaire? Tu m'as dit non. Je dis, si une personne avant lui avait dit une parole similaire, j'aurais dit que cet homme prend l'exemple de ce qui a été fait avant lui. C'est-à-dire que si une personne avait dit et avait prétendu être prophète avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, l'on aurait pu penser que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait voulu imiter une personne qui, avant lui, aurait prétendu lui aussi être un prophète d'Allah. Puis je t'ai demandé, est-ce qu'il y avait parmi ses ancêtres un roi? Tu m'as dit non. Je dis, s'il y avait parmi ses ancêtres un roi, j'aurais dit que c'est un homme qui demande le royaume de ses ancêtres. Et je t'ai demandé, l'accusiez-vous de mensonge avant qu'il dise ce qu'il dise? Tu m'as dit non. Je dis, je sais que c'est une personne qui ne peut pas mentir aux gens. Comment pourrait-il mentir sur Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il ne soit prophète, était appelé as-sadiqu al-amin, le véridique et le digne de confiance. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un seul et unique mensonge n'a jamais été entendu de lui, vis-à-vis des gens, des paroles qu'il dit aux gens et des informations qu'il rapporte, jamais un mensonge n'a été entendu de lui sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui n'a jamais menti avec les gens, peut-il mentir à Allah, le Seigneur des mondes? La réponse est non. Puis je t'ai demandé, est-ce les notables parmi les gens qui les suivent ou bien les faibles? Tu m'as dit que ce sont les faibles qui le suivent et ce sont eux qui suivent les prophètes. Je dis ce sont eux qui suivent les prophètes. Comme je l'ai dit, car en général les riches et ceux qui ont le pouvoir ont des difficultés à se laisser ou à écouter ou à suivre des personnes qui sont un rang en dessous d'eux. Puis je t'ai demandé, augmentent-ils ou bien leur nombre diminue-t-il? Tu m'as dit qu'ils augmentent, et je dis, ainsi est la foi jusqu'à ce qu'elle atteigne sa complétude. Ainsi la foi, elle augmente jusqu'à être complète. Puis je t'ai demandé, et ceci est cité dans la version de l'imam Muslim, puis je t'ai demandé, le combattez-vous? Et tu m'as dit que oui, et que le combat était aléatoire, de temps en temps il avait le dessus, et de temps en temps vous aviez le dessus. Ainsi sont les prophètes, ils sont éprouvés. Puis la bonne fin est pour eux. Puis la bonne fin est pour eux. La bonne fin est pour
les croyants et ce sont eux qui seront victorieux au final. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été victorieux au final. Puis je t'ai demandé, est-ce que parmi eux des personnes apostasient en détestant leur religion après l'avoir embrassée? Tu m'as dit non. Ainsi est la foi lorsque sa douceur pénètre les cœurs. Ainsi est la foi lorsque sa douceur pénètre les cœurs. Lorsque la douceur de la foi est présente dans le cœur et que la personne ressent cette douceur et est apaisée vis-à-vis de celle-ci, eh bien, il ne peut délaisser une telle saveur. Puis je t'ai demandé, trahit-il? Tu m'as dit non. Ainsi sont les prophètes, ils ne trahissent pas. Et je t'ai demandé, que vous ordonne-t-il? Tu m'as dit qu'il vous ordonne d'adorer Allah et de ne rien lui associer, et qu'il vous interdit d'adorer les idoles, et il vous ordonne la prière, d'être véridique et la chasteté. Et cela prouve que les prophètes viennent avec des ordres et des interdits. Et ici, Héraclius a voulu dire à Abu Sufyan, si c'est ce qu'il vous dit de faire, et si ce que tu viens de citer est effectivement ce qu'il vous ordonne de faire, eh bien il ne vous ordonne que le bien. D'adorer Allah seul sans ne rien lui associer, d'accomplir la prière, d'accomplir la zakat qui a pour but d'aider les pauvres, d'être véridique, d'être chaste. Tout ceci ne sont que des bonnes morales et des actes qui rendent la personne meilleure. Puis il lui a dit, si ce que tu dis est vrai, si tout ce que tu as dit au sujet de cet homme est vrai, alors il possédera l'endroit où je pose mes pieds actuellement. C'est-à-dire que le royaume du prophète sallallahu alayhi wa sallam va atteindre ses terres. Et ainsi a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار, que le commandement d'Allah Azza wa Jal et l'islam parcourra tout ce qui est parcouru par le jour et la nuit, à savoir toute la surface de la terre. Puis Héraclius a dit, et je savais qu'il allait sortir, mais je ne pensais pas qu'il sortirait parmi vous. C'est-à-dire, je savais qu'il y avait un prophète, mais nous ne savions pas que ce prophète proviendrait des Arabes. Et ceci prouve que Héraclius faisait partie des savants parmi les gens du livre, car dans les livres qu'ils avaient, ils avaient cette information qu'un prophète allait venir et ils avaient quelques caractéristiques le concernant. Et c'est pour cela, notamment, qu'Héraclius a posé ces questions à Abu Sufyan, car en donnant les réponses, eh bien, il validait les différents traits, les différentes caractéristiques de ce prophète qui allait venir dans la fin des temps. Puis il a dit, si je savais que je pouvais arriver à lui, et dans d'autres versions, si je pouvais arriver à lui sans que je ne sois tué, لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ,
j'aurais parcouru et surmonté les périples pour le rencontrer. Il aurait surmonté les périples. At-tajashshum, c'est le fait de voyager, mais de voyager de façon pénible, de supporter des difficultés durant son voyage. Donc Héraclius a dit, si j'avais la possibilité de voyager en supportant de nombreux périples, eh bien, je l'aurais fait pour le rencontrer. Et lorsque je serais auprès de lui, je lui aurais lavé les pieds. Je lui aurais lavé les pieds. Héraclius a dit cela pour montrer à quel point il serait au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à quel point il le respecterait et montrerait de l'humilité vis-à-vis de lui. Puis Héraclius a demandé à ce qu'on apporte la lettre du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a envoyée à travers l'émissaire Dihya al-Kalbi radiyallahu anhu, que Dihya a remis à l'empereur de Bosra, qui lui-même l'a remis à Héraclius. Et cette lettre a été lue dans cette assise, où sont présents donc les notables de Héraclius, ses vizirs et ses ministres, où sont présents Abu Sufyan et ses compagnons de caravane, et cette lettre a été lue. Et cette lettre contenait ces termes. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. De cela, on en déduit qu'il est recommandé de commencer une lettre par la basmala, par Bismillahirrahmanirrahim. من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. De la part de Muhammad, le fils de Abdullah et le prophète d'Allah, à Héraclius, l'empereur romain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait preuve d'humilité dans cette lettre, en disant qu'il est Muhammad, le fils de Abdullah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est contenté de se qualifier comme étant le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les savants l'ont déduit de cela notamment que lorsque l'on écrit une lettre, que l'on cite son nom en premier. De moi, en citant le nom, à un tel, en citant la personne à laquelle l'on s'adresse. Salamun ala man ittaba'a al-huda. Que le salut soit sur celui qui suit la guidée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit assalamu alaykum, il a dit salamun ala man ittaba'a al-huda. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de commencer les polythéistes par le salam. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit salamun en le conditionnant que le salut soit sur celui qui suit la guidée. Amma ba'd, fa inni ad'uka bi di'ayati al-islam. C'est-à-dire, je t'appelle par l'appel de l'islam. Et dans une autre version, bi da'iyati al-islam, ay bi kalimati at-tawhid. Dans une autre version, je t'appelle par la parole de l'islam, et la parole de l'islam, c'est la parole de l'unicité. La ilaha illallah. Aslim taslam. Convertis-toi, tu seras sauvé, et tu seras épargné. Convertis-toi, tu seras épargné. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé des termes extrêmement courts. Et cela
est une leçon pour ceux qui appellent à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'aller droit au but. Et quand cela est possible, de ne pas passer par 4 chemins pour apporter une information ou pour appeler une personne à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, convertis-toi et tu seras préservé, tu seras épargné. C'est-à-dire, convertis-toi à l'islam, ô Héraclius, et tu seras préservé du mal. Si tu te convertis, tu ne subiras pas de guerre et tu ne seras pas combattu. Tu n'auras pas ce risque d'être un prisonnier ou que tes biens et tes terres soient conquises. Et si Héraclius avait médité sur cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne serait pas tombé dans ce sur quoi il est tombé, comme on le verra à la fin de ce récit. Malgré son intelligence, comme on l'a dit tout à l'heure. Aslim taslam. Convertis-toi, tu seras épargné. Yu'tika Allahu ajraka marratayn. Allah te donnera ta récompense double. C'est-à-dire que tu auras la double récompense si tu te convertis, ô Héraclius. Tu auras la récompense de t'être converti toi, la récompense de ta conversion et d'avoir embrassé l'islam, et tu auras également la récompense de ceux qui se seront convertis parmi les personnes de ton peuple. فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ. Et si tu te détournes, alors tu devras supporter le péché des agriculteurs, al-arisiyin, qui est le pluriel de arisi, qui signifie al-fallah, qui signifie l'agriculteur. Car leur région était une région où il y avait beaucoup d'agriculture. Et la plupart des gens vivaient de ce qu'ils semaient. Donc si tu te détournes, ô Héraclius, de cet appel à te convertir à l'islam et à adorer Allah Azza wa Jal seul sans ne rien lui associer, alors tu devras supporter le péché de ceux qui te suivront dans ce refus d'embrasser l'islam. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité la parole d'Allah Azza wa Jal dans sourate Ali Imran. Ô vous les gens du livre, venez vers une parole commune entre nous et vous, de n'adorer qu'Allah seul et de ne rien lui associer, et que nous ne prenions pas de divinité en dehors d'Allah. Si il se détourne, alors dites, nous témoignons que nous sommes musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé cette lettre à Héraclius, avec ces versets de sourate Ali Imran, tout en sachant, sallallahu alayhi wa sallam, pertinemment, que Héraclius allait prendre cette lettre et allait la lire. Donc on en déduit de cela qu'il est autorisé à un non-musulman de toucher une lettre ou un livre dans lequel il y a des versets du Coran. Donc il y a une différence entre prendre le mushaf et prendre un livre ou une feuille ou une lettre dans lequel ils sont inscrits quelques versets du Coran. Également, l'on déduit de cela qu'il est autorisé de voyager vers une terre ennemie en ayant en sa possession quelques versets du Coran.
connaissez l'interdiction de voyager vers une terre ennemie avec en sa possession le mushaf, le Coran. Pourquoi? Car dans une terre ennemie, l'ennemi peut s'emparer de ce mushaf et manquer de respect à ce Coran en le jetant, en le déchirant, etc., etc. Donc pour ne pas être amené à tomber dans une situation comme celle-ci, lorsque l'on voyage dans une terre ennemie, une terre hostile, dans laquelle il y a un danger et un risque que l'on s'en prenne au Coran et qu'on le déchire ou autre, alors dans ce cas il ne faut pas voyager avec. Mais ici il est autorisé de voyager avec quelques versets. Car ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Dihya al-Kalbi radiyallahu ta'ala an avec ces quelques versets. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la suite a envoyé un autre compagnon avec une autre lettre et que cet émissaire a été tué, et c'est notamment ce qui a déclenché la bataille de en l'an 8 de Mu'tah. La bataille de Mu'tah qui était une bataille des plus grandes car les musulmans étaient à peu près 3000 et les polythéistes, notamment, on verra par la suite que Héraclius avait une armée de 100 000 personnes pour combattre les musulmans. Puis Abu Sufyan a dit, lorsqu'il a dit ce qui a été dit, et que la lettre a été lue dans sa totalité, c'est alors que les voix se sont mises à s'élever, les voix de colère, les voix de désaccord qui émanaient des notables et des vizirs d'Héraclius, qui n'acceptaient pas ce qu'ils venaient d'entendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Héraclius a alors demandé à ce que l'on sorte de cette assise Abu Sufyan et ses compagnons. Puis Abu Sufyan a dit, et j'ai dit à mes compagnons lorsque nous avons été sortis de cette assise, لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ بْنِ أَبِي كَبْشَةٍ. Le cas du fils d'Abu Kabshah commence à prendre de l'ampleur. Et ici, Ibn Abi Kabshah, il voulait dire par cela qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Sufyan à l'époque avait utilisé cela, Ibn Abi Kabshah, le fils d'Abu Kabshah. Et Abu Kabshah était l'un des grands-pères du prophète sallallahu alayhi wa sallam, maternel. Et les Arabes, lorsqu'ils voulaient dénigrer une personne, ils l'appelaient par le nom d'un grand-père inconnu. Par le nom d'un grand-père inconnu. Pour ça qu'il a dit le cas du fils d'Abu Kabshah. Il a dit cela dans le but de dénigrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de faire baisser de sa valeur. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence à prendre de l'ampleur au point qu'il soit redouté par l'empereur des Romains. Et donc, comme je l'ai dit, le fait d'appeler une personne par le nom de son grand-père qui n'est pas connu est fait dans le but de faire baisser de la valeur de cette personne. De même que de citer des ancêtres nobles montre la valeur de la personne. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il écrivait ses lettres, lorsqu'il envoyait ses lettres aux différents empereurs, il disait Muhammad ibn Abdillah. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressait à Quraysh par exemple, il disait Ana an-nabiyyu la kadhib, ana ibn Abdul Muttalib. Ibn Abdul Muttalib était un notable parmi les Quraysh qui était respecté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam
le fait qu'il dit je suis le prophète, et cela n'est pas un mensonge, je suis le fils de Ibn Abdel Muttalib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé cela pour montrer qu'il a une lignée noble et que c'est un prophète et envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam. Puis Abu Sufyan a dit Innahu yakhafuhu maliku bani al-Asfar. Il est redouté par le roi des Romains. Puis il a dit Fama ziltu muqinan. Et je n'ai cessé d'avoir cette certitude qu'il allait avoir la suprématie jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal ait fait en sorte que j'embrasse l'islam. Donc Abu Sufyan, lorsqu'il voyait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait à prendre de l'ampleur, il avait la certitude que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait avoir la suprématie jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal fasse en sorte que Abu Sufyan embrasse l'islam. Puis dans la fin de ce hadith, il est cité que Ibn Natur, qui était un ami d'Héraclius, qui lui était à Jérusalem. Et Héraclius, lui, était à Hims. Ces deux villes dans le Sham. Ibn Natur, et dans d'autres versions Ibn Nazur, a rapporté qu'Héraclius, lorsqu'il est venu lui rendre visite de Hims à Jérusalem, lorsqu'il est venu lui rendre visite à Jérusalem, il a dormi et au matin, Héraclius était troublé. Il était troublé. Certains de ses vizirs lui ont dit « Qu'a ton apparence ? Ton apparence est mauvaise. Qu'as-tu » Et Héraclius faisait partie des devins. Ceux qui, soi-disant, lisent l'avenir en se basant sur les étoiles. En se basant sur les étoiles. Il leur a dit, Héraclius leur a dit, pour expliquer son état et sa préoccupation, j'ai vu cette nuit, lorsque j'ai regardé les étoiles, j'ai vu le roi de la circoncision qui est apparu. Qui, parmi les communautés, applique la circoncision. Autrement dit, Héraclius, qui était un devin, et bien sûr nous ne croyons pas aux devins et à leurs informations, mais lui, lorsqu'il a vu cela, a vu, soi-disant, le roi de la circoncision, et donc qu'il en a déduit que le gouverneur de ceux qui se circoncisent est apparu. Et il a demandé à ses vizirs qui pratique la circoncision. Et ils ont dit les seuls qui pratiquent la circoncision sont les juifs. Que cela ne te préoccupe pas. Envoie à tes différents ministres et à tes différents représentants dans les différentes villes de tuer tous les juifs parmi eux. Ils ont répondu donc que les seuls qui se circoncisaient à leur connaissance étaient le peuple juif et qu'il n'était pas connu chez les chrétiens qu'ils appliquaient et qu'ils pratiquaient la circoncision. Et donc pour le rassurer, s'il n'y avait que cela pour le rassurer, entre guillemets, eh bien, de tuer tous les juifs et ainsi ton royaume ne serait pas remis en cause. Alors qu'ils étaient dans cette situation, c'est là où un homme qui a été envoyé par
l'empereur de Bosra, qui est venu informer d'une information transmise par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque cela est apparu et arrivé chez Héraclius, il leur a dit, allez voir, font-ils partie de ces personnes qui se circoncisent? Ils lui ont informé par la suite que oui, ils se circoncisent et que les Arabes se circoncisent également. Dans une version, Héraclius a dit, voilà le roi de cette communauté qui vient d'apparaître. Puis Héraclius a écrit à un autre de ses amis qui était à Rome, Romia, qui avait à peu près la même science que lui. Et la réponse est venue de cet ami d'Héraclius en disant que oui, il le confortait dans cette idée que un prophète est apparu. Héraclius a alors convoqué les notables et les vizirs de son peuple dans un immense château composé d'appartements divers qui étaient réservés à ceux qui étaient à son service. Puis, lorsque tout le monde est entré, il a ordonné que les portes soient fermées et verrouillées. Puis, il s'est manifesté devant eux et leur a dit, ô vous les Romains, voulez-vous la félicité et voulez-vous que votre royaume persiste? Alors prêtez allégeance à ce prophète. Alors prêtez allégeance à ce prophète. فحاصوا حيصة حمر الوحش. Ils ont alors tous couru comme des animaux sauvages vers les portes qu'ils ont trouvées fermées. Lorsqu'ils ont entendu cela d'Héraclius, ils ont tous voulu se sauver, comme des troupeaux d'animaux sauvages qui vont tous en même temps, sans réfléchir, dans une seule et même direction. Lorsqu'Héraclius a vu cela, lorsqu'il a vu la façon avec laquelle ils se sont sauvés, et lorsqu'il a perdu espoir de leur croyance et de leur foi, il a demandé à ce que toutes ces personnes reviennent. Puis il leur a dit, je vous ai dit ces paroles afin de vous tester et de tester votre fermeté dans votre religion. Et c'est maintenant chose faite et constatée. Ils se sont alors prosternés à lui et ont été satisfaits de lui, et ceci est le dernier état connu d'Héraclius. Ceci est le dernier état connu d'Héraclius, à savoir qu'il a préféré, au final, préserver son royaume et ne pas subir les représailles de son peuple en assumant une conversion à l'islam. Quant à son ami qui était à Rome, il a fait la même chose qu'Héraclius et lui a proclamé son islam, et il a été frappé et battu à mort par son peuple jusqu'à en mourir. Et ce qui prouve également qu'Héraclius n'a pas accepté le message de l'islam, et comme je l'ai dit, qu'il a combattu les musulmans lors de la bataille de Mu'ta en l'an 8 de l'Hégire, donc 2 ans après cette histoire et cette rencontre qu'il a eue avec
Abu Sufyan, Héraclius qui avait avec lui, comme je l'ai dit tout à l'heure, une armée de 100 000 soldats. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons avaient réuni l'une des plus grandes armées des musulmans, qui était composée de 3000 hommes, radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur ce hadith d'Héraclius. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهلنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. On demande à Allah Azza wa Jal de raffermir nos pas dans l'islam et de pardonner nos péchés apparents comme ceux qui sont cachés. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir les musulmans dans l'ensemble du monde et de donner victoire aux faibles et aux opprimés parmi les musulmans. Et notamment, on demande à Allah Azza wa Jal de secourir nos frères et sœurs en Syrie, notamment dans la ville de Halab, qui est une ville assiégée de toutes parts. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de les raffermir, de guérir leurs blessés, de faire entrer dans sa miséricorde subhanahu wa ta'ala les morts parmi eux et de donner la force et la victoire à ceux qui survivent et ceux qui combattent leurs ennemis. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.